सिंहके स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम राजनाथ सिंहके स्वागतम जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी हरी हरी भारत माता के भारत माता के जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय मोर्चा जय बोलो जय मोर्चा जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो कोड़ी 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 രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആ कोड़ी 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 साइड कोड़ी साइड कोड़ी साइड कोड़ी साइड कोटा ഇവിടെ ആ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഇത് നിർത്താൻ പറയടാ ആള് കൊടി 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 സൈഡ് കൊടി സൈഡ് കൊടി സൈഡ് കൊടി സൈഡ് കൊടി സൈഡ് കൊടി സൈഡ് ആക്കാൻ പറ കൊടി മാറ്റോ കൊടി മാറ്റോ വലിയ കൊടി മാറ്റണേ കൊടി 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 कोड़ी 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 कोड़ी
നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളതല്ലേ ഇത് കുറച്ചു ഗ്യാപ്പായി നമ്മളൊന്ന് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय युवा मोर्चा जय बोलो जय युवा मोर्चा जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी भारत माता की भारत माता की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय युवा मोर्चा जय बोलो जय युवा मोर्चा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम राधा जी के स्वागतम राधा जी के स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम राधा जी के स्वागतम राधा जी के स्वागतम जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय युवा मोर्चा जय बोलो जय युवा मोर्चा जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय युवा मोर्चा जय बोलो जय युवा मोर्चा भारत माता की भारत माता की जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय
സ്വാഗതം പ്രധാൻ സിംഗിക്ക് സ്വാഗതം സ്വാഗതം പ്രധാൻ സിംഗിക്ക് സ്വാഗതം ജയ് ബോലോ ജയ് ബോലോ ജയ് ബോലോ ജയ് ഭാരത് മാതാ ജയ് ബോലോ ജയ് ബോലോ ജയ് ബോലോ ജയ് ബിജെപി ജയ് ബോലോ ജയ് യുവ മോർച്ച ഭാരത് भारत माता के बोलो भारत माता के जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय मोर्चा जय बोलो जय मोर्चा बोलो भारत माता के बोलो भारत माता के जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय भारत माता जय बोलो जय भारत माता भारत माता के भारत माता के भारत माता के भारत माता के जय जय बीजेपी जय बीजेपी जय जय बीजेपी जय जय बीजेपी जय जय मोर्चा जय जय मोर्चा जय जय मोर्चा जय जय मोर्चा ഇന്ത്യയുടെ സാരഥി ഇന്ത്യയുടെ സാരഥി ഇന്ത്യയുടെ സാരഥി ഇന്ത്യയുടെ സാരഥി എനിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ ജയ് ജയ് ബിജെപി ജയ് ജയ് ബിജെപി ജയ് ജയ് ബിജെപി ജയ് ജയ് ബിജെപി ജയ് ജയ് എൻഡിഎ ജയ് ജയ് എൻഡിഎ ജയ് ജയ് എൻഡിഎ ജയ് ജയ് എൻഡിഎ ജയ് 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 ഭാരത് മാതാ ജയ് ജയ് ഭാരത് മാതാ ജയ് 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 ഭാരത് മാതാ ജയ് 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 ഭാരത് മാതാ ജയ് 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 ബിജെപി ജയ് 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 ബിജെപി ജയ് 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 ബിജെപി ജയ് 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 ബിജെപി ഭാരത് മാതാ കേ ഭാരത് മാതാ കേ പോലീസുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. കാര്യമില്ല. അപ്പുറത്തെ
വിട്ടോ भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के भारत माता के भारत माता के भारत माता के जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो जय बीजेपी जय बोलो പുതുപ്പള്ളിയിലെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും ധീരരായ പ്രവർത്തകരെ, നല്ലവരായ നാട്ടുകാരെ, സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഭിമാന പുരസ്സരം സമർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി, ബിജെപിയുടെ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, ഈ പ്രദേശത്ത് യുവമോർച്ചയിലൂടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ എൻ ഹരിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലെ മന്ത്രിയുമായ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററുമായ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ജി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ധീരരായ പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട്, എൻ ഹരിക്ക് വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രിയങ്കരനായ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് സംസാരിക്കുന്നു. രാജ്നാഥ് സിംഗ് ജി, the overwhelming enthusiasm of the BJP workers in Puduppally, without a semblance of doubt, shows that Puduppally also is clamoring for a change.
For the last 51 years, one person was the MLA from Puduppally. But even now, Puduppally is not a developed constituency. Puduppally is not a developing constituency. It is even now an underdeveloped constituency. So people of this Puduppally is clamoring for a change. Both LDF and UDF ruled Kerala for more than 60 years. But now people are urging for a change. In that arena, you have come here to inaugurate a function here. So on behalf of the BJP workers here, on behalf of the all BJP workers in Kottayam district, I extend you a warm welcome to Kottayam district as well as to Puduppally. District President and the candidate from this constituency, Mr. Riyan Hari, and my brothers and sisters, I will deliver my speech in Hindi and that will be translated by Mr. George Kurian, General Secretary of the Bharatiya Janata Party. आज मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूँ, मेरे बहनों भाइयों, लंबे समय से लगभग 7 डिकेड से एलडीएफ और यूडीएफ के क्लचेज में यह केरल की जनता फंसी हुई है और आज भारतीय जनता पार्टी केरल में एक थर्ड अल्टरनेटिव के रूप में इमर्ज कर रही है। इसलिए आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर यहां पर केरला में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाए। പുതുപ്പള്ളിയിലെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ എൻ ഹരി, ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കഴിഞ്ഞ 7 പതിറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടമായിട്ട് കേരളം LDFന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ UDFന്റെയും പിടിയിലായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് LDFനും അതുപോലെ തന്നെ UDFനും ബദലായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീ എൻ ഹരിയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തില് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സർക്കാർ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. मैं एलडीएफ और यूडीएफ के लीडर से पूछना चाहता हूं कि केरला स्टेट इस कंट्री की फर्स्ट स्टेट है जहां पर कि 100% लिटरेसी है, यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है, यहां पर टैलेंटेड यूथ की कमी नहीं है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने के बावजूद केरल का जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, केरल की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स जैसे रिजॉल्व होनी चाहिए, क्यों नहीं हो पा रही है? मैं यह एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों से इस सवाल का जवाब चाहता हूं। എൽഡിഎഫിനോടും യുഡിഎഫിനോടും ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിൽ, ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 100% സാക്ഷരതയുണ്ട്. ഈ കേരളത്തില് വിഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള യുവാക്കളുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേരളത്തില് വികസനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിൽ കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് എൽഡിഎഫിനോടും യുഡിഎഫിനോടും ഞാൻ ചോദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सेंटर में भी लगातार 7 वर्षों से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में काम करते हुए आप देख रहे हैं। भारत के दूसरे स्टेट्स में भी, कई स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट चला रही है। लेकिन आप ये देखेंगे
तो इस नतीजे पर आप पहुंचेंगे कि इस देश को गुड गवर्नेंस देने वाली और इस देश में डेवलपमेंट करने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈ രാജ്യത്ത് അനേകം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തില് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷ കാലഘട്ടമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് സൽഭരണം അതുപോലെ തന്നെ വികസനം എന്നുള്ളത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെ സർക്കാർ കാണിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ. और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो कुछ भी कहा है उसे किया है। भारतीय जनता पार्टी के वर्ड्स और डीड्स में कभी कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन इस इंडिपेंडेंट इंडिया में पॉलिटिकल लीडर्स की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पॉलिटिशियंस के प्रति भी और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति भी पैदा हुई है। लेकिन भारत की पॉलिटिक्स में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒരേ രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തില് ഭാരതത്തില് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കും വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരം കിട്ടിയ അവസരത്തില് ഈ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ രൂപത്തില് ഏറ്റെടുക്കുകയും അങ്ങനെ വിശ്വാസം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചു. हम लोगों ने 51 में यह कहा था जिस दिन हमारी क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बन जाएगी हम आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है उसे हम समाप्त करेंगे। हमने कहा था हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे। हमने यह भी कहा था कि मुस्लिम बहनों के साथ जो नाइंसाफी होती है 3 तलाक की व्यवस्था को भी हम समाप्त करेंगे। और बहनों भाइयों, जो भी हमने कमिट किया था हमने वोट की चिंता नहीं है, अपने कमिटमेंट को पूरा किया है और अपनी क्रेडिबिलिटी को इस भारत के अंदर स्टैब्लिश करने में कामयाबी हासिल की। കഴിഞ്ഞ 50 വർഷ കാലഘട്ടമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പറയുന്നതാണ്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേറിയാൽ 370 വകുപ്പ് റദ്ദു ചെയ്യുമെന്ന്, കാശ്മീരിന്റെ പദവി എടുത്തു കളയുമെന്ന്. അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിലേറിയ അവസരത്തില് അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് നടപ്പിലാക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു മുത്തലാഖിന്റെ പേരില്. അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പാർട്ടിയാണ് അതിന് വിശ്വാസ്യത ഏറ്റുപിടിച്ച അത് നേടിയെടുത്ത പാർട്ടിയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. माय डियर फ्रेंड्स, हमारी गवर्नमेंट जिस दिन बनेगी मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारा सबरीमाला का के ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाने की जरूरत होगी तो हम कानून बनाएंगे। ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാല് ആ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങള് അനുഷ്ഠാനങ്ങള് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നിയമം ചെയ്യും. യാതൊരു സംശയവുമില്ലെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And Bharatiya Janata Party, when it will come in power, we will provide employment for at least one member of each family. അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാല് ഈ നാട്ടില് ഒരു വീട്ടില് ഒരാൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പുവരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. And the social welfare pensions to be raised by up to 3,500. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകള്
അത് 3500 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन केरला के अंदर जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल पार्टी के जो हाथों में है, हम उसको पॉलिटिकल पार्टी से निकाल बाहर करेंगे और उस पर जो संत होंगे, सेंट्स होंगे, उनका ही कंट्रोल. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണം അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചിട്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പാർട്ടിയുടെ വാഗ്ദാനമാണ്. और इतना ही नहीं, ये केरला को हम हंगर फ्री केरला बनाएंगे. मेरे बहनों भाइयों, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, एक डेवलप्ड केरला के टारगेट को अचीव करने के लिए आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए. और हमारे राइट हैंड साइड में यहाँ के कैंडिडेट मिस्टर यन हरी इज द वेरी डायनेमिक कैंडिडेट. അതുപോലെ തന്നെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അനേകം സ്കീമുകൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വികസനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നോക്കൂ, നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹം യുവാവാണ്, ഊർജ്ജസ്വലനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങളെ നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള നേതാവാണ്. നിങ്ങൾ അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക. और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बीजेपी पावर में आएगी, अपीजमेंट पॉलिसी को किसी भी सूरत में एडॉप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारी पॉलिसी है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन. और यहां पर आने के बाद हम निश्चित रूप से लव जिहाद के खिलाफ एक कानून भी बनाएंगे. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീണനമുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേ നീതി, ആരോടും പ്രീണനമില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ നിയമം നിർമ്മിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. फ्रेंड्स, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, फ्री लैपटॉप टू हाई स्कूल स्टूडेंट्स. और साथ ही 6 फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर्स टू ईच बीपीएल फैमिली. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വർഷം 6 സിലിണ്ടറുകള്, ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകള് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And we will provide 5 acres of land to each landless among the SC and ST. And साथ ही हम जो फिशरमैन हैं उनको भी 6,000 पर ईयर उनके अकाउंट में डालेंगे, जैसे कि कंट्री के फार्मर के अकाउंट. അതുപോലെ തന്നെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഭൂമിയില്ലാത്തവരാണ്. അവർക്ക് ഓരോ കുടുംബത്തിനും 5 ഏക്കർ സ്ഥലം അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം 6,000 രൂപ വെച്ച് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ തന്നെ മത്സ്യപ്രവർത്തകർക്കും 6,000 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ചെയ്യും ഈ സർക്കാർ. मैं तो यहाँ से यूडीएफ के कैंडिडेट पमान कांडी साहब, वो बुजुर्ग है हमारे, मैं उनकी बहुत ही इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ उनका, लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, लगातार 10 टाइम्स आप यहाँ पर एमएलए रह चुके हैं, इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब आपको यहां से हटना चाहिए और यन हरी जैसे डायनेमिक हमारे कैंडिडेट को समर्थन देना चाहिए. അതുപോലെ യുഡിഎഫിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഹലോ, അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രായമുള്ളയാളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, 10 പ്രാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജയിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം ഇപ്രാവശ്യം മാറിക്കൊടുത്തിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. भाइयों, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अब लग जाइए, आप गांव-गांव तक जाइए, दरवाजे तक जाइए और सबसे लोटस का बटन दबाने की अपील करिए.
एन हरी को भारी मतों से चुनाव में विजय दिलाइए, यही अपील करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകൂ, വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങോ. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കോ. അങ്ങനെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും, പത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും NDA പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.